Correct. Next ఏంటమ్మా nervous tissue. So last class లో muscle tissue complete అయింది. ఏంటవి? Muscles are of three types: skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle. సో వాటికి టేబులర్ ఫామ్ ఇచ్చారు కంపారిటివ్ గా చదవండి ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? nervous tissue. So nervous tissue or neural tissues are ectodermal in origin. ఏంటివి? ectodermal in origin. Epithelial tissue derived from any of the three primary ganglia. Connective tissue derived from mesoderm. Muscle tissue derived from mesoderm except iris ciliary muscles of the eyeball, which is ectodermal in origin. Next time, nervous tissue or neural tissues are ectodermal in origin and brings about coordination and integration of activity of various body parts. Okay, neural tissue consists of neural tissue or nerve tissue consists of neurons. Neurons or nerve cells. Neurons or nerve cells and glial cells or supporting cells. Glial cells or supporting cells. So nerve tissue consists of neurons or nerve cells and glial cells or supporting cells. Okay now. Next one. Neurons are irritable. Neurons are irritable and that is respond to external stimulus. Respond to external stimulus by producing action potential. So neurons are irritable. Irritable means respond to external stimulus by producing action potential. Action potential అంటే ఏంటి నాన్న? Action potential అంటే ఏంటి? Outer positive charges, inner వచ్చేసి ఏమున్నాయి నాన్న? నెగటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ యాక్సోలెమ్మా. ఏంటిది? యాక్సోలెమ్మా. ఇది యాక్సోప్లాజం. ఒక న్యూరాన్ తీసుకుంటే ఇదేంటిది? యాక్సోలెమ్మా, యాక్సోప్లాజం. అవుట్ సైడ్లో ఉండేది ఏంటవి? ఈసీఎఫ్, ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ ఫ్లూయిడ్. ఇప్పుడు అయన్స్ ఏమవుతాయంటే అటు ఇటు ఏమవుతాయి? ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. సో ఎక్స్చేంజ్ జరిగినప్పుడు వీటికి ఎలక్ట్రికల్ చార్జెస్ ఏమవుతుంది? చేంజెస్ వస్తాయి. సో దాన్ని ఏమంటాం? యాక్షన్ పొటెన్షియల్. సో డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ది electrical change of neuron is called action potential. Action potential అంటే ఏంటన్నా? Disturbances in the electrical charge of neuron is called action potential. అర్థమవుతుందా? So neurons are irritable, respond to external stimulus by producing action potential. ఓకేనా? సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి? Disturbance in the electrical change of the electrical charges of neuron is called action potential. Okay, next one, important point. Neurons cannot undergo mitotic division or mitosis due to the absence of centrioles. Due to the absence of centrioles. So mitosis జరగదు ఎందుకని? absence of centrioles. So
So neurons cannot undergo mitosis due to the absence of centrioles. Okay na? Next enara glial cells are supporting cells. So glial cells cannot produce action potential. The action potential ni generate cheyu. Heavy glial cells are supporting cells cannot produce action potential. AP అంటే action potential అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇవేం చేస్తాయి? They provide microenvironment. They provide microenvironment suitable for neuronal activity. ఏంటవి? న్యూరోనల్ యాక్టివిటీ అంటే న్యూరాన్స్ అవసరమైన స్ట్రెంగ్త్ను ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఏవి? గ్లియల్ సెల్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ సెల్స్. సో దే ప్రొవైడ్ మైక్రో ఎన్విరాన్మెంట్ సూటబుల్ ఫర్ న్యూరోనల్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ చూపించేది హార్మోన్సా న్యూరాన్సా? న్యూరాన్స్. సో హార్మోన్స్ కంపేర్ చేస్తే న్యూరాన్స్ అనేవి విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్లో ఏమవుతాయి? రెస్పాండ్ అవుతాయి. హార్మోన్స్ అనేవి లేట్గా రెస్పాండ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ముందు హార్మోన్స్ అనేవి టార్గెట్ ఆర్గాన్స్ రీచ్ అవ్వాలి. టార్గెట్ ఆర్గాన్స్ నుంచి బ్లడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది? హార్మోన్స్ అనేవి సెక్రెట్ అవుతాయి. న్యూరాన్స్ అలా కాదు. ఇంపల్స్ వెళ్ళినవి అంటే యాక్షన్ ప్రొడక్ట్ జనరేట్ అయింది అంటే విత్ ఇన్ ఫ్యూ మిల్లీ సెకండ్స్లో ఏమవుతాయి? రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో హార్మోన్స్ అనేవి లేట్గా రెస్పాండ్ అవుతాయి. ఎందుకని? టార్గెట్ ఆర్గాన్స్కి వెళ్ళాలి. టార్గెట్ ఆర్గాన్స్ నుంచి మళ్ళీ ఏమవ్వాలి? బ్లడ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత హార్మోన్స్ అనేవి ఎక్కువ సెపరేట్ అవుతాయి. న్యూరాన్స్ అలా కాదు. ఎప్పుడైతే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవుతుందో విత్ ఇన్ ఫ్యూ మిల్లీ సెకండ్స్లో ఏమవుతాయి? న్యూరాన్స్ అనేవి రెస్పాండ్ అవుతాయి. ఓకేనా? మనం చూస్తూ ఉంటాం, కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఆకలి చచ్చిపోయింది అని. అంటే మనం రోజు తినే టైంకి ఏమవుతుందంటే హార్మోన్స్ అనేవి ఎక్కువ సెక్రెట్ అవుతాయి. కొంతమంది మనం ఏం చేస్తాం? అలా కాకుండా టైం ఎక్కువ అయిపోయి ఉంటుంది అనుకోండి, ఆకలి అవ్వదు, ఆకలి చచ్చిపోయింది అంటారు. అంటే అర్థం ఏంటి? హార్మోన్స్ అనేవి తక్కువ సెక్రెట్ అవుతున్నాయి అని అర్థమవుతుందా? సో ఏమనుకుంటాం మనం? ఈరోజు బాగా ఇంటికి వెళ్ళి ఎలా అయినా బాగా చదవాలి అనుకుంటాం, కానీ చదువుతారా? చదవరు. అంటే హార్మోన్స్ అనేవి ఆ టైంకి ఏం చేస్తాయో అలాగా ప్రేరేపిస్తాయి. స్టిమ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? ప్రేరేపించడమే. అర్థమవుతుందా? ఏమనుకుంటాం? మనం ఒక షెడ్యూల్ వేసుకొని ఈరోజు పక్కాగా ఆ రోజు ఒక 1 అవర్ అయినా చదువుకుందాం అనుకుంటాం, ప్లాన్ చేస్తాం, కానీ దాన్ని మనం అమలు చేయలేము. ఎందుకని? మన తప్పేం కాదు, అది హార్మోన్స్ తప్పే. అంటే హార్మోన్స్ అనేవి ఆ టైంకి ఏం చేస్తాయి? బాగా సెక్రెట్ అవుతాయి. తర్వాత సెక్రెట్ అవుతాయా? అవ్వవు. తర్వాత ఏమవుతుంది? దరిద్రం తోడవుద్ది. బుక్స్ అలా పడేయటం, ఏ గాలి తిరగటం. ఓకేనా? చూడండి. సో హార్మోన్స్ కంటే ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యేది ఏంటి? న్యూరాన్స్. సో న్యూరాన్స్ అనేవి పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్షన్ ఉంటాయి. అది ఏం చేస్తాయి? విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్లోనే రెస్పాండ్ చూపిస్తాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ గ్లియల్ సెల్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ సెల్స్ can undergoes mitosis due to the presence of centrioles. Difference అర్థమైందన్నా రెండింటికి? సో ఇక్కడ న్యూరాన్స్ cannot undergoes mitosis due to the absence of centrioles. Glial cells or supporting cells can undergo mitosis due to the presence of centrioles. Okay na? Next one, మన 10th క్లాస్ లో చదివిందే మీరు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ చదివారా? సో అదే న్యూరాన్స్ ఆర్ ది స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ టిష్యూ. సో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వ్ టిష్యూ ఏంటవి? న్యూరాన్స్. వింటే వస్తారు వీటి మీద. సో న్యూరాన్స్ ఆర్ ది స్ట్రక్చరల్ అండ్ functional unit of
nervous tissue. Functional unit of nervous tissue. So neurons are the structural and functional unit of nervous tissue. A typical neuron consists of a typical neuron consists of cell body and two types of process. Dendrites and axon. Dendrites and axons. So structure of neuron. This IPL 4 marks question. Describe the structure of multipolar neuron antaru. Okay na? So a typical neuron consists of cell body, dendrites and axon. Okay na? So draw the diagram. మాట్లాడదు డైరెక్ట్ ఆన్ చేస్తే ఈ వీకెండ్ సిలబస్ రాస్తాను. ఈ వీకెండ్ ఉందిగా మళ్ళీ వీకెండ్ బాగా రాశారా? మాట్లాడదు. This is nucleus. This is cytoplasm. Brain. This is dendrites. So dendrites are short branched fibers arising from the cyton. So this is a nucleus. Nucleus. The cytoplasm contains a granular bodies called missile bodies or missile granules. Missile bodies or missile granules. So this is a axon hillock. Draw chain. Axon hillock. So this is a myelin sheath. అరే నాన్న సార్ మన పిల్లలు సార్ చేసేస్తాను మన పిల్లలు మా దగ్గర తెలుస్తాం అరే అమ్మఒడి ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ పెట్టారు ఓకేనా? అది ఏ స్కూల్లో 10th క్లాస్ కంప్లీట్ చేశారో ఆ స్కూల్లోనే పెట్టారు, అంటే హై స్కూల్ లెవెల్లో పెట్టారు ఫస్ట్ ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ కూడా. మీ పేరెంట్స్ చెక్ చేసుకోమనండి, మన పిల్లలు నేను చెక్ చేస్తానులే ఓకేనా? మిగతా పిల్లలు జాయిన్ అయ్యారు కదా, మీ పేరెంట్స్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే రేపు మార్నింగ్ చెక్ చేసుకోమనండి ఓకేనా? ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లో ఉన్నారా, ఇన్ఎలిజిబుల్లో ఉన్నారా అని. వీడియో ఉంది దాని దృష్టిలో పెట్టుకున్నాను. నోట్ చేయండి. Dendrites, nucleus. The cytoplasm contains a granular bodies called missile bodies or missile granules. So this is axon hillock. This is axon. So Schwann cell, myelin sheath, nodes of Ranvier. So impulse ఏమవుతుంది, ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్ జంప్ చేసుకుంటే అది దాని nodes of Ranvier. This is axon terminal, a knob-like structure called synaptic knob. Draw chain. Explain that. ఈ వీకెండ్ సిలబస్ ఇక్కడ రాస్తాను, నోట్ చేసుకున్నాం అందరూ.
జూనియర్ నీట్, జూనియర్ ఎంసెట్ ఉన్నారమ్మా? మీరు అప్డేట్ రాస్తుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే నేను ఏం రాశారు, స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్, అవునా? స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ ఆ చాప్టర్లో ఎంత రాశారు నిన్న? కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం వరకు రాశారు, ఆర్బిట్ రాసేవాళ్ళు. సో దాని తర్వాత ఏంటి, గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం కనిపించిందా? గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం అక్కడ నుంచి గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం దగ్గర నుంచి బోన్ వరకు చదవాలి. ఏంటది? బోన్ అంటే బోన్ ఎక్కడ? హావర్సియన్ సిస్టమ్ అని కనిపించుంటుంది. హావర్సియన్ సిస్టమ్. సరే నేను మళ్ళీ సో రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. జూనియర్ నీట్ అంటే ఎంసెట్ మీరంతా ఆర్బిట్ రాస్తున్నారు. సో లాస్ట్ వీక్ ఎక్కడ రాశారు? స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర నుంచి యానిమల్ డిసీజ్ వరకు రాశారు. యానిమల్ టిష్యూస్ ఎంత రాశారు? ఎపిథీలియల్ టిష్యూ, అది ఎపిథీలియం 2 టైప్స్, సింపుల్ ఎపిథీలియం, కాంపౌండ్ ఎపిథీలియం, అంతవరకు రాశారు. నెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి రాయాలి? ఎక్కడి నుంచి చదవాలి? గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం నుంచి బోన్ హావర్సియన్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది, కనిపిస్తుందా? అంతవరకు చదవాలి. నెక్స్ట్ ఐపీ రాసేవాళ్ళు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రాస్తున్నాను, ఇప్పుడు చదవాలి. కార్డియాక్ మజిల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కార్డియాక్ మజిల్. నెక్స్ట్ ఇది మల్టీపోలార్ న్యూరాన్. ఏంటవి? మల్టీపోలార్ న్యూరాన్. సో ఇది రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, టైం ఇప్పుడు చెప్తాను, రేపు చెప్తాను. నెక్స్ట్ గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం, గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం. నెక్స్ట్ లింఫ్, రైట్ షార్ప్ నోట్స్ ఆన్ లింఫ్ చెప్పాను. రైట్ షార్ప్ నోట్స్ ఆన్ లింఫ్. నెక్స్ట్ advantage of coelom, advantage of coelom over pseudocoelom, over pseudocoelom. ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో ఐపీ రాసేవాళ్ళు సో లాస్ట్ వీక్ 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను మీకు, 5 కంప్లీట్ అయ్యా. అలాంటి ఎగ్జామ్ రాశారు. సో ఈ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఏ రాయాలి? 4 మార్క్స్. కార్డియాక్ మజిల్, మల్టీపోలార్ న్యూరాన్ అంటే ఇది మల్టీపోలార్ న్యూరాన్, గ్లాండులార్ ఎపిథీలియం కంప్లీట్ అయింది. లింఫ్, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సీలోమ్ ఓవర్ సూడోసీలోమ్, ఇవి 4 మార్క్స్. మరి 2 మార్క్స్ అని చదవాల్సిందే, అవి రేపు చెప్తాను. రేపు వచ్చేటప్పుడు 4 మార్క్స్ చదువుకోనండి, అర్థమవుతుందా? ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకేనా? బ్యాక్ డ్రా చేసారా? చూడండి ఒకసారి, వినండి మాట్లాడదు. సో ఏ టిపికల్ న్యూరాన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెల్ బాడీ, dendrites, axon. So cell body is also called perikaryon or soma or cytome. Soma notes istanu vinnandi. So cell body is also called perikaryon or soma or cytome. So the cytoplasm contain a granular bodies called vissel bodies or vissel granules. The cytoplasm contain a granular bodies called vissel bodies or vissel granules. So they represent rough endoplasmic reticulum and ribosomes. They represent rough endoplasmic reticulum and ribosomes. They involved in protein synthesis. Follow. So cell body is also called
pericardium or soma or cyton. So the cytoplasm contain a granular bodies called Nissal bodies or Nissal granules. So they represent rough endoplasmic reticulum and ribosomes involved in protein synthesis. Okay. So the cytoplasm also contain neurofibrils and lipofusins. Neurofibrils and lipofusins. So lipofusins are yellow brown color pigmented granules. The cytoplasm also contain neurofibrils and lipofusins. So lipofusins are yellow brown color pigmented granules. More number of lipofusins in children, it leads to infection in brain. Okay, ఏజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఈ లైపోఫ్యూజన్స్ ఏమవుతాయి, నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకే వీటిని లైపోఫ్యూజన్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ వేర్ అండ్ టియర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లైసోజోమ్స్ అంటున్నాను. దీన్ని వేర్ అండ్ టియర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లైసోజోమ్స్ అంటే ఇవి ఏం చేస్తాయంటే లైసోజోమ్స్ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. ఎవరో లైపోఫ్యూజన్స్. సో లైపోఫ్యూజన్స్ ఎలా ఉండేవి? ఎల్లో బ్రౌన్ కలర్ పిగ్మెంటెడ్ గ్రాన్యుల్స్. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ లైపోఫ్యూజన్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ బ్రెయిన్. సో చిల్డ్రన్స్లో ఇవి ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్రెయిన్లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. అదే ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, ఇవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అందుకే ఉన్నాం లైపోఫ్యూజన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ వేర్ అండ్ టియర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ లైసోజోమ్స్. ఇవి ఏం చేస్తాయి, లైసోజోమ్స్ని డైజెస్ట్ చేస్తాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ dendrites. నెక్స్ట్ అన్నానా dendrites. సో dendrites are short branched fibers. So this is dendrites. కనిపిస్తుందా? సో dendrites are short branched fibers arising from the cyton. Arising from the cyton. నుంచి అవుతాయి, cyton నుంచి arise అవుతాయి. ఓకేనా. సో dendrites are short branched fibers arising from the cyton. Arising from the cyton. So dendrites also contain neurofibrils and Nissal bodies. Dendrites also contain neurofibrils and Nissal bodies. Okay. So Nissal bodies are absent in axon, hillock and axon. Okay. So Nissal bodies are absent in axon, hillock and axon. సో Nissal బాడీస్ అనేవి యాక్సాన్ హిల్లాక్ అంటే ఇది. సో యాక్సాన్ హిల్లాక్ తర్వాత యాక్సాన్ అవి ఉండకూడదు. అర్థమవుతుందా? సో dendrites also contain neurofibrils and Nissal bodies. They conduct the impulse to the cell body. ఇంపల్స్ ఎక్కడ పంపిస్తుంది? అది సెల్ బాడీ పంపిస్తుంది. అందుకే దాన్ని ఎఫరెంట్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం. చూడండి, దాన్ని ఎఫరెంట్ ప్రాసెస్. AFFERENT ఎఫరెంట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా. అదే యాక్సాన్ అనుకోండి, అవేం చేస్తే దే కండక్ట్ ది ఇంపల్స్ ఫ్రమ్ ది సెల్ బాడీ టువర్డ్స్ ది యాక్సాన్ టెర్మినల్. ఇంపల్స్ ఏం చేస్తుందంటే అది ఈ సెల్ బాడీ నుంచి యాక్సాన్ టెర్మినల్ పంపిస్తుంది. అందుకే వాటిని ఏమంటాం, డిఫరెంట్ ఎగ్జిటర్, డిఫరెంట్ ప్రాసెస్, ఎఫరెంట్ ప్రాసెస్, డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా. అందరూ నోట్ చేయండి, ఇవి రేపు చెప్తాను యాక్సాన్స్. Sister